جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا جڑا نوجوان طبقہ ہون میں گل انہاں نہ کرن لگا بھائی پہلے میری زباناں نال سن غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد وچ پڑھن واسطے قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کر کے ہن میں تانوں دساں غوث پاک بندا کیویں قرآن مجید حفظ کیتا حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا آپ فرماتے ہیں ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سنو چند دن دے بعد ختم ہو گئے ہن بھوک نے تنگ کیتا غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایک مہینہ گزر جاندہ سی تے کھاما نو ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھا ہے سیرت عمل کرنا اوکھا ہے ایک مہینہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نو کھاما نو ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا اتے سویرے منڈی واسطے لوگاں زمینداراں سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارا کرنا ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاندے ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دیں غوث پاک فرماتے ہیں میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا آپ فرماتے ہیں کدے کدے او ویلا آ جاندہ سی کہ میں بھوک دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا لوگا مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھنے لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا آپ فرماتے ہیں میں او بھی بھوک دا عالم ویکھے انج کر کے مدرسے پڑھے میں لکھاں کروڑاں سلام پیش کرنا انہاں علماء نو جڑے مسجدہ دے امام تے خطبان ہیں کتنی تنخواہ مولوی دی 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا پر کدے مولوی جلوس کڑے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرو نہیں وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بہ کے محمد دے دین دی راکھی کری جا رہے وہ مدرسے دے بچہ نو کروڑاں سلام نے وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑی جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا اپنے وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں ہوتا غوث پاک صرف پیر نہیں سن غوث پاک اپنے دور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن غوث پاک نے ہون بغداد جو تقریر کرنا شروع کی تھی 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا آندا سی ایتے سبحان اللہ کہنی سی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ غوث پاک جدو تقریر فرما دے سن ہفتے چے 3 دن آپ بیان فرما دے سن جمعرات دی صبح اتوار دی صبح تے منگل دی شام 3 مرتبہ خطاب کر دے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندہ سی تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلہ تے اثر کرنے والی کہ ایک ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے سن خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن بیان بھی کر رہے تھے آپ نے مدرسہ بنایا پھر بغداد دے اندر لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے مائی ایک دور پینڈ بغداد دے قریب ایک پینڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی سونے غوث پاک دا مدرسہ ہے بچہ لے آکے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دیئے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ آپ نے فرمایا بی بی بیٹا چھوڑ جا چند دن بعد مائی دا دل کی تمہ بچے نو مل کے آما مائی آئی تے بیکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا ہے سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سینچ بہ کے کھا رہے مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا پالے اسی یہ مدرسے چڑھ کے گئیاں تے تھوڑے دن جب بابے نے انہوں کمزور کر چھڑے کھانوں نہیں دیندہ دال تے روٹی سکی مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا
माई दा गुस्सा डबल हो गया। माई बोल के कहने लगी, बाबा मेरे पुत्र नु सुका दिता ही उते सुकी रोटी दे टुकर दाल नाल खा रहा है, आप मुर्गे नाल रोटियां पे खाई जाना है। गौसे पाक ने माई नु ते जवाब नहीं दिता, हड्डियां कठियां करके फरमाते ने कुम भी इज़्निल्लाह, ए ना फरमा हड्डियां दा मुर्गा बन के उठ गया ते ओ पांगा पिया देंदा होए फरमाते ने बीबी कदू तेरा बच्चा इस जगह से आवेगा, फिर पावे दाला खावे पावे मुर्गे खावे। इको बारी पर मैं कम बेज़निल्लाह ते मुर्गा उठ के बांगा देने लग गया। बोलो सुभान अल्लाह। हुन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ख्याल बनया कि दीन दा इल्म ते पढ़ लिया, ज़ाहरी इल्म शरीयत दा पढ़ लिया, हुन को बातिन दा इल्म भी पढ़िए। नौजवानों गौसे पाक ने इबादत रियादत शुरू कर दी थी। गौसे पाक फरमाते ने 15 साल हर रात एक पैर ते खलो के एक रात च मैं पूरा कुरान पढ़ता रहा। फरमाते ने मैं 15 साल दी हर रात एक पैर ते खलो के पूरा कुरान एक रात च पढ़ता रहा। आप फरमाते ने 40 साल जेड़ी वुजू दे नाल इशा दी नमाज पढ़ी, उसे वुजू दे नाल फजर दी नमाज पढ़ी। 40 साल दी रातां बाबा जी ने जाके गुजार दित्तियां। पता लग्या वली ओ हुंदा जेड़ा रातां जागदा है, वली ओ हुंदा जेड़ा रातां जागदा है। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इरजा फरमाते ने रात पवे ते ए भाई बे दर्दानो नींद प्यारी आवे ते दर्द मदानो याद सजन दी सुतिया आन जगावे। 40 साल गौस पाक ने इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी। हुन बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन गौस पाक वुजू कर रहे, गुलाम पे वुजू करावे, अचानक गौस पाक ने पानी दा चुल्लू भरया ते फिजा च सट के ते चीख मारी। फिर पानी चुल्लू च लैके हवा च सटिया, चीख मारी। फिर पानी चुल्लू च लैके आपने हवा च सटिया ते चीख मारी। चौथी बार आपने पांव दी खड़ामा उतार के ना जुत्ती मुबारक ते हवा च सर सटी। वो जेड़ा मुरीद वुजू करा रहे हो कहंदा मैं वेख्या कि गौस पाक दी जुत्तियां जांदियां ते नजर आ रही, आउंदियां कोई नहीं, आउंदियां कोई नहीं। कहंदा एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरिया, 3 दिन गुजरे, मैनू फिक्र कि गौस पाक दी जुत्तियां कित्थे गईयां। 3 दिन के बाद असर दी नमाज दा वेला ते गौसे पाक ने उसे मुरीद नु बुला के आप फरमाते ने जा दरियाए दजला दे किनारे ते एक कश्ती आई, उस कश्ती च एक काफिला, उस काफिले दा सरदार होवेगा, उन्होंने जाके बस इन्ना आखी मैनू 11वीं वाले पीरा भेजा है, बस इन्ना कह देवी। ए मुरीद गया ते वेख्या ते वाकई कश्ती दरियाए दजला दे किनारे ते लोग उतरे। पूछया काफिले दा सरदार केड़ा, उन्होंने मिल के कहने लगे मैनू गौस पाक 11वीं वाली सरकार ने भेजे। काफिले बड़ी आओ भगत की, खिदमत तवाज़ो की, बड़े तोहफे तोहाइफ नजराने दिते ते नाल गौस पाक दियां जुत्तियां भी दित्तियां। ओ मुरीद नू ख्याल आया बाबा जी कोलों ते नहीं पीरां कोलों पुछया जाना ते इन्हां नहीं पुछ जावां, ए मेरे पीरां दियां जुत्तियां तुहाडे कोल कित्थों आईयां। काफिले दे सरदार नु कह लगा गौस पाक दी जोड़े पाक तुहाडे कोल कित्थों आए। काफिले दा सरदार कह लगा अज तो 3 दिन पहले असी एक जंगल च गुजर रहे सां ते अचानक डाकुआं हमला कर दिता। डाकू साडा सामान लुट के ते जदों टुरे ना ते काफिले दा सरदार कहंदा मैनू आ गई 11वीं वाले दी याद ते मैं कर दिया बगदाद वाल मुंह ते बगदाद वाल मुंह कर गया कि सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, सुन फरियाद फरियाद फरियाद। तुसी भी हाथ चुके अखियां बंद करके एक बार 11वीं वाले नू आवाज दियो ते तुसी भी आखो सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, सुन फरियाद पीरा
پیرا او یارویں کھانے والے پکارو یارویں والے نوجوانوں کو سے پاک فرما دینے میں اپنے ہر مرید سر سے انج رہنا کہ میں زمین تے آسمان رہندا ہے سارے مل کے پڑھیے سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں کھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو تھکنا میں بچ ایڈ گناہ نہ ہون دے دسو تسی بخشے دے کینوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہن بولو سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک دیاں اینیاں کرامتاں جویں نبی پاک دے موجدے بڑے مشہور نے غوث پاک دیاں کرامتاں بڑیاں مشہور اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے حجرے دے باہر لکھا تھی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ آپ دا ایک دوستی مولوی صاحب سن شرک پور دے او اہل حدیث سن ایک دن آ کے مولوی صاحب میاں شیر ربانی نے کہا لگے بچپن دے یار تسی میرے تے اے تسا اپنے حجرے تے لکھا المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ ایتھے لکھو المدد یا اللہ میاں شیر ربانی نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ بس رد کرن لگ پہ فرماتے ہیں المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی للہ وہ مولوی صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا نا تو وہ بھی پہ پڑھ دے المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب نے کہنے لگے تو آنو کی ہویا ہے کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلیا میں بے ہوش ہو گیا ہو اچانک میں ویکھیا تواڈے حجرے چ ایک سبز چولے والا بابا باہر آ رہا ہو تے مینوں کہندا پڑھ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں عبدالقادر ہاں میں تینوں دسنے آیا ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے میں تھے واسطے پڑھیا کرنا ہوں کہ ایہی ورد کریا کرو اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے پھر آ جا تینوں دسا کیڑا میرا دستگیر ہے اوہ دستگیر جیڑا پیراں دا پیر ہے پھر جیڑے ویلے باج مارا اسے ویلے آیا ہے جدوں دا میں میرا ورد پکایا چور آ گیا غوث پاک دے بوئے شام و شامی آ کے رہتے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا اچھا ہم تسی پوچھو گے ایسی صاحب بوئے فقیر دا ہوئے تے فقیر دے بوئے چور کی لینا آیا بھائی دروازہ ہوئے فقر دا ایتھے تو فقیری مل دی ہے نا دنیا تے نہیں نا دین تے آوان تے دنیا بھی دے لندر پھر چور کی لینا آیا اصل ہے غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے تھے نا سر تے وہ 70,000 درم دی سی کنے ہن مولویاں دی گل ہے یہ ہون نہیں تو سامنے
मौलवी ला लेना नवी मोटरसाइकिल, सूट पा ले चंगा, ते पिंड दे बंदे पता की कहते ने, ये मौलवी साडे पिंड आके फिट गया है ना। फिर कहते ने मौलवी साहब तकरीर के पैसे बड़े ले गए है ना, मौलवी दीन बेच गए। सारी दुनिया पैसे लै लवे, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ उदों जो मौलवी पैसे है ना, क्योंकि मौलवी अमीर नहीं होना चाहिए, मौलवी कमी बन के रहे फिर ठीक है। पर याद रखियो असल उलमा फरमाते ने मौलवी होना ही अमीर चाहिए। उसकी वजह चौधरी की कोठी वेख के मौलवी नूं ख्याल ना आवे कदे मैं भी चौधरी हुंदा, मौलवी की कोठी वेख के चौधरी नूं ख्याल आवे कदे मैं भी मौलवी हुंदा। फिर वो चौधरी अपने पुत्र नूं मौलवी बनावेगा। रब्बे काबा दी कसम है, जिहड़े ठाठ मौलवियां दे ते हजूर दे गुलामां दे ना चौधरी सोच भी नहीं सकते। पिंड दा चौधरी अपने कमी नूं भुखा नहीं मरन देंदा, कमली वाला अपने कमियां नूं कोई भुखा मरन देंदा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा कमीज कुर्ता पहनते सन ना, वो वक्त दे बादशाह नूं नसीब नहीं सी हुंदा। गौस पाक जिहड़ी पगड़ी पहनते सन 70,000 दिरहम दी सी। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कीमती तरीन लिबास पहनते। हजरत पीर जमात अली शाह साहब सोने दे तिल्ले वाले खुसा पहनते सन। तो किसी आख्या तुसी सैयदजादे हो तो सोने दे तिल्ले वाला खुसा क्यों पांदे, एडी महंगी जुत्ती क्यों पांदे हो? आपने फरमाया मैं आलिम हां ना, जेड़ा वेखे मेरी जुत्ती वाली वेखे मेरे चेहरे वाल वेखन की जरूरत ही ना करे। ठीक है, अपने उलमा की खिदमत करना सीखो। उलमा नूं गरीब ते कमी ना जानो, इन्हां नूं सिर दा ताज बना के रखो। उलमा ते फुकहा ने फरमाया मौलवियों नूं इन्हां दिओ कि उन्हां दुनियादारी वाल ध्यान ही ना जावे। वो तुहाडे दीन की जरूरत पूरी करन, तुसीं उन्हें दुनिया की जरूरत पूरी करो। गिरामी कदर गौस पाक दी पगड़ी 54 चोर आ गया, 4 पाई दे नीचे। ओदा ख्याल है बाबा जी सोवणगे, पगड़ी लैके दौड़ जावांगे, पर बाबा किथे सोवे? बाबे नूं ते 40 साल गुजर गए, 2 ही नफला च सारी सारी रात गुजर जाती है। अद्धी रात दा वेला ते चोर नूं ख्याल आया कि बाबा तो नहीं सौंदा ते मैं ते जावां। उन्हें पगड़ी उठाई ते टुर पिया, दरवाजे कोल गया ते अखां नबीना हो गई, नजर ही कुछ ना आवे। दौड़िया वापस, पगड़ी रखी ते 4 पाई दे नीचे। हुण दरवाजे वाल जावे ते नबीना हो जाए, वापस आवे ते ठीक हो जाए, ना जान जोगा। हुण ओ 4 पाई दे नीचे छुप के रोई जावे, रोई जावे, रोई जावे, मैं किथे फस गया। शहरी दा वेला, तहज्जुद नमाज दा वेला, ते गौस पाक दे ना हुजरे दा दरवाजा खटकिया। आपने सलाम फेर के फरमाया कौन? बाहरों आवाज आई, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आया। गौसे पाक फरमाते ने हुजूर किधर आए हो? खिजर अलैहिस्सलाम फरमान लगे फलां इलाके दा कुतब फौत हो गया, कुतब लेना आया। कुतब बनाना गौस की ड्यूटी होंदी है, ते ड्यूटी ते छोड़ के आना खिजर अलैहिस्सलाम की ड्यूटी होंदी है। कुतब किनू कहते हैं? माइयां जिहड़ी चक्की चलांदियां सन ना, वो चक्की दे 2 पार्ट होंदे, ऊपर लकड़ी दी किल्ली, और लकड़ी दी किल्ली नू कुतब किया जाता है। अगर कुतब वो खेड़ लईए तो चक्की चलदी नहीं। वलियां च भी कुतब उस वली नू कहते हैं जिहड़ा चक्की दे कुतब की तरह पूरे इलाके का निजाम चलावे। हर इलाके का अपना अपना कुतब होंदा, याद रखिएगा। हर पिंड च भी कुतब हो सकते, हर इलाके च कुतब हो सकते। खिदर अलैहिस्सलाम कहने लगे कुतब दियो, तुसी गौस हो। गौसे पाक ने फरमाया सवेरे आया जे को मुरीद कुतब बना के दे देवांगे हुजूर। खिदर अलैहिस्सलाम बाहरों बोल के फरमान लगे जे सवेर तक कोई इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी तो हाडी जे। गौस पाक फरमाते ने मैं जिम्मेदारी नहीं लेनी। खिदर अलैहिस्सलाम फरमान लगे फिर तुम्हारी ड्यूटी है कुतब दियो। गौसे पाक गुजरे दा दरवाजा खोल के कहने लगे कुतब लेना जी, मंजी थले लुकिया जे। खिदर अलैहिस्सलाम ने चोर दा बाजू फड़िया, फरमाते ने चलो कुतब जी। कहने लगा जी मैं तो चोर हां। खिदर अलैहिस्सलाम फरमान लगे चुप करके टुरे आ जाओ, बुवे गौस दे आया चोर से चलिया कुछ और
کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتا بنا دیتا وہ چور نالے بغداد دیاں گلیاں جو کتا بن کے جا رہے ہو نالے رولا پاندا جاندا ہے کہندا لوگو اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو کدوں خالی جان دے جڑا چورا نے خالی نہ جان وہ غلاماں نو کوئی خالی جان دے دا ہوئے گا لو بھائی 12 بجے میں اگلی مفت تے پہنچنا سی 12:15 تواڈے کول ہی ہو گئے نے انہاں نے ماں کہیا سی مینوں کھانا نہ کھواؤ میں کھانا کھانا نہیں